Yeah, good evening everyone. So welcome back to our class. So today in this session we are going to discuss about the continuation part of the quadratic equation. So already just 2 days back we have started a unit of quadratic equation, so which comes under both state board 10th class and as well as CBSE 10th class board and as well as the upcoming competitive exams like DSE. So if we could keep that point in our mind, so already you have started introduction about the quadratic equation, and already in the previous video classes we have discussed the general format of a quadratic equation, and after that one how to find out a discriminant, I mean d value, and after that one what about the nature of the roots. Okay, so these three concepts were given introduction in the previous video classes. So once again I would like to recap that one. So the first concept which we have discussed is about general format of a quadratic equation. So general format means ax square plus bx plus c. So what is the general format of a quadratic equation? Ax square plus bx plus c, where a comma b comma c belongs to real numbers, and as well as a is nothing but a coefficient of x square and b is a coefficient of x power 1 and c is nothing but a constant term. So all this is general format. Ax square plus bx plus c equal to 0 is the general format of a quadratic equation, and equation whose degree is always 2, it is said to be a quadratic equation. So that is about the basic introduction, and after that one, for a given quadratic equation we have discussed about how to find a discriminant value. So okay, discriminant is denoted by capital D, and discriminant is found out by using the formula b square minus 4ac. Okay, we have to keep in mind that formula is b square minus 4ac. If we could use that formula, definitely we can find out the discriminant for any type of quadratic equation, and by basing on the report of that d value we need to differentiate the nature of the roots. So that is about the continuation of today's topic. So okay, if you look at the board you will be able to find the heading. So nature of quadratic equations. So this is very important class for all type of competitive examinations. I request everyone to please pay your attention. Okay, so what is the heading? Nature of quadratic equation. So quadratic equations యొక్క నేచర్ స్వభావం ఎలా ఉంటుంది అంటే రూట్స్ యొక్క నేచర్ ఎలా ఉండబోతుంది. ఓకే, సో as already I told you that to find out the nature, first step we need to find is about the discriminant. So whatever the equation it may be, either it may be a positive value, either it may be a negative value, irrespective of the sign, first of all we need to find the discriminant. So discriminant is denoted by the letter D. So ఇచ్చినటువంటి quadratic equation కి first మనం D value find out చేస్తాం. So by using the formula D is equal to b square minus 4ac. So D value is equal to b square minus 4ac. By substituting the values of a, b in the formula of D equal to b square minus 4ac, we will get the value of a discriminant. So ఇక్కడ b square minus 4ac లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసిన తర్వాత ఒక వాల్యూ వస్తుంది. సో దట్ వాల్యూ మళ్ళీ 3 కేసెస్, ఒకటి లెస్ దెన్ 0 రావచ్చు, లేదా గ్రేటర్ దెన్ 0 రావచ్చు, ఈక్వల్ టు 0 రావచ్చు. ఓకే, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇన్ అవర్ హ్యాండ్స్, ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద నేచర్, ఐ మీన్ గివెన్ క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్. ఇచ్చినటువంటి క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ బట్టి ఉంటుంది అనమాట. సో ఇక్కడ వచ్చినటువంటి డి వాల్యూ అంటే బీ స్క్వేర్ మైనస్ 4ac మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. ఆ వచ్చినటువంటి డి వాల్యూ అనేది ఎయిదర్ ఇట్ కెన్ బి లెస్ దెన్ 0 ఆర్ గ్రేటర్ దెన్ 0 ఆర్ సమ్ టైమ్స్ ఇట్ మే బి ఈక్వల్ టు 0. అయితే ఇక్కడ ఈ 3 కేసెస్ కి ఇప్పుడు నేచర్ ఎలా ఉంటుంది, ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే బ్లూ కలర్ లో రాసినటువంటి 3 కూడా మనకి ఈ టాపిక్ కి సంబంధించినటువంటి నేచర్. అంటే డిపెండింగ్ అపాన్ ద డి వాల్యూ ద నేచర్ ఆఫ్ ద రూట్ విల్ బి డిపెండెంట్. ఓకే, ఈ నేచర్ ఆఫ్ ద రూట్స్ అనేది ఎవరి బట్టి డిపెండ్ అవుతుంది? డి వాల్యూ బట్టి డిపెండ్ అవుతుంది. అంటే ఇండైరెక్ట్లీ యూ కెన్ సే దట్ ఇన్ ఆర్డర్ టు ఫైండ్ ద నేచర్ ఆఫ్ ద రూట్స్, ఫస్ట్ స్టెప్ వీ నీడ్ టు ఫైండ్ ద డిస్క్రిమినెంట్. డిస్క్రిమినెంట్ తెలిస్తేనే మనం నేచర్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయగలము. ఆ నేచర్ ఏంటి? ఇమాజినరీ నేచరా, రియల్ అండ్ డిస్టింక్ట్ నేచరా, లేదా రియల్ అండ్ ఈక్వల్ అనేది బై బేసింగ్ అపాన్ ద డి వాల్యూ బట్టి ఉంటుంది అనమాట. సో ఫస్ట్ కేసు ఏం చెప్పుకున్నాం? డి కనుక లెస్ దెన్ 0 వస్తే, సో హియర్ డి అంటే ఏంటంటే డిస్క్రిమినెంట్. డిస్క్రిమినెంట్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం? బీ స్క్వేర్ మైనస్ 4ac చేస్తాం అంట. అలా ఫైండ్ అవుట్ చేసినప్పుడు ఇన్ కేస్ ఇన్ కేస్ ఇఫ్ వీ గెట్ డి వాల్యూ లెస్ దెన్ 0, అంటే మనకు వచ్చినటువంటి వాల్యూ కనుక లెస్ దెన్ 0 వస్తే, డిస్క్రిమినెంట్ అంటే నెగిటివ్స్ లో కనుక వస్తే, అక్కడ మనకి రియల్ రూట్స్ అనేవి ఎగ్జిస్ట్ అవ్వవు. అంటే రియల్ రూట్స్ డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్. ఇట్ ఇండికేట్స్ దట్ రియల్ రూట్స్ లేకపోతే ఏంటి? రూట్స్ ఆర్ ఇమాజినరీ. అదే రాసించోండి. ఓకే, నో రియల్ రూట్స్, బికాస్ రియల్ రూట్స్ ఉండవు. ఎందుకంటే
d value became less than 0. Okay, d value less than 0 వచ్చింది కాబట్టి real roots does not exist, so it indicates that the roots are imaginary. ఈ imaginary వచ్చింది కాబట్టి మనకి ఎక్కడ కూడా యాక్సిస్ టచ్ అవ్వట్లేదు చూసుకోండి. ఓకే, ఇమాజినరీ అంటే జస్ట్ ఇమాజినేషన్, ఎక్కడ ఉంటే మనకు తెలియదు, బట్ ఉంటే ఇమాజినరీ, వీ నీడ్ టు ఇమాజిన్ బికాస్ ద d value less than 0. సో ఫైనల్లీ యూ కెన్ సే ద నేచర్ ఆఫ్ ద రూట్స్ ఈస్ ఇమాజినరీ ఇన్ నేచర్. ఇది నేచర్ అనమాట ఫైనల్లీ. ఓకే, రూట్స్ ఏమైనా ఉంటాయి మనకి ఇమాజినరీ ఎప్పుడు d value కనుక లెస్ దెన్ 0 వచ్చినప్పుడు. సో ద గ్రాఫికల్ రిప్రజెంటేషన్ ఇది డెఫినెట్గా మనకి ఎగ్జామ్స్లో అడుగుతాడు. డ్రా ఏ సూటబుల్ గ్రాఫ్ ఫర్ ద ఫాలోయింగ్. ఈ 3 కేసులు ఏదో కేసుకి మనకి గ్రాఫ్ అడుగుతాడు అనమాట. సో ఫైనల్లీ దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ కేస్. సో బేసింగ్ అపాన్ ద d value, if the d value is less than 0, the roots are imaginary. It indicates that the real roots does not exist, and this is the graphical representation. And move to the next case. In case if we get d value greater than 0, ఓకే, మనం కట్టినటువంటి క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ యొక్క డిస్క్రిమినెంట్ కనుక గ్రేటర్ దెన్ 0 వస్తే, అంటే పాజిటివ్ వాల్యూస్ కనుక వస్తే, అప్పుడు రూట్స్ ఎలా ఉంటాయి? రియల్ అండ్ డిస్టింక్ట్. డిస్టింక్ట్ అంటే 2 డిఫరెంట్ వాల్యూస్ అనమాట, డిఫరెంట్గా వస్తూ ఉంటాయి అనమాట. ఓకే, ఎప్పుడు d వాల్యూ అనేది కనుక గ్రేటర్ దెన్ 0 వస్తాయి. ఓకే, ఇఫ్ ద డిస్క్రిమినెంట్ వాల్యూ ఇఫ్ b² - 4ac కనుక గ్రేటర్ దెన్ 0 వస్తే రూట్స్ అనేవి ఎలా ఉంటాయంటే రియల్ అండ్ డిస్టింక్ట్గా ఉంటాయి అనమాట. రియల్ అండ్ డిస్టింక్ట్. సో రియల్ అండ్ డిస్టింక్ట్ అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి? d వాల్యూ అనేది గ్రేటర్ దెన్ 0 ఉంది అని అర్థం అనమాట. అలా కాకుండా ఇమాజినరీ అంటే అర్థం ఏంటి? d వాల్యూ లెస్ దెన్ 0 ఉంది అంటే రియల్ రూట్స్ లేవు. ఇకపోతే థర్డ్ కేసు అనమాట. థర్డ్ కేసు వచ్చినప్పటికీ d వాల్యూ కనుక ఎగ్జాక్ట్గా 0కి ఈక్వల్ అయితే రూట్స్ ఎలా ఉంటాయి? రియల్ అండ్ ఈక్వల్. ఓకే, రియల్ అండ్ ఈక్వల్గా ఉంటాయి. ఓకే, ఆ రూట్స్ ఏంటన్నది -b/2a -b/2a మనకు వచ్చేస్తుంది. అంటే రూట్స్ అన్నవి ఈక్వల్గా ఉన్నాయి అంటే అర్థం ఏంటంటే d వాల్యూ ఎగ్జాక్ట్గా 0కి ఈక్వల్గా ఉందని అర్థం. మనకి ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనకి క్లూ ఇస్తాడు. ఓకే, ఫైండ్ ద నేచర్ లేదా ఫైండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ద k ఇఫ్ ద రూట్స్ ఆర్ రియల్ అండ్ ఈక్వల్ ఇన్ నేచర్ అంటూ ఉంటాడు. రియల్ అండ్ ఈక్వల్ అన్న వర్డ్ మనకు వినపడంగానే మనకి ఏం గుర్తు రావాలి? రియల్ అండ్ ఈక్వల్ అంటే d వాల్యూ షుడ్ బి ఈక్వల్ టు 0. అంటే b² - 4ac దేనికి ఈక్వల్ చేయాలి? 0కి ఈక్వల్ చేస్తే మనకి రూట్స్ అనేవి రియల్ అండ్ ఈక్వల్ అని అర్థమవుతుంది. అలా కాకుండా రూట్స్ ఆర్ రియల్ అండ్ డిస్టింక్ట్ అని అన్నాడంటే d వాల్యూ కనుక గ్రేటర్ దెన్ 0 ఉందని అర్థం అని అర్థం. సో ఫైనల్ దిస్ ఇస్ ద గ్రాఫికల్ రిప్రజెంటేషన్. ఇక్కడ మీరు అర్థం చేస్తే d వాల్యూ కనుక ఎగ్జాక్ట్గా 0 కనుక ఈక్వల్ అయితే ద రూట్స్ ఆర్ రియల్ అండ్ ఈక్వల్. అండ్ ద గ్రాఫికల్ రిప్రజెంటేషన్ అంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి రూట్స్ అన్ని కూడా యాక్సిస్ని టచ్ అవుతాయి అనమాట. అదే ఇమాజినరీకి వచ్చేటప్పటికి యాక్సిస్ని ఎక్కడ టచ్ అవ్వవు. అదే గ్రేటర్ దెన్ 0కి వచ్చేటప్పటికి పైన కింద కూడా టచ్ అవుతూ యాక్సిస్ని టచ్ అవుతూ వెళ్తాయి అనమాట. సో దిస్ ఈస్ ద గ్రాఫికల్ రిప్రజెంటేషన్. సో దీన్ని మనం ఓవరాల్గా చూసుకుంటూ వెళ్తే, సో ఇన్ ఆర్డర్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద నేచర్ ఆఫ్ ఎ క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్, first step we need to find the discriminant. So discriminant can be found by using the formula d equal to b² - 4ac. By basing upon that d value, we can differentiate the nature of the roots into 3 types. One is if d value is less than 0 and d value is greater than 0 and d value is exactly equal to 0. If d value is less than 0, it means that if discriminant is less than 0, the real roots does not exist and the roots are imaginary in nature. And if the d value is greater than 0, it means that if d value is positive, then the roots are real and distinct. And third case, if the d value is exactly equal to 0, then we can say that roots are real and equal. Real and equal ante d value equal to 0 cheyali. Okay, real and distinct ante d value greater than 0 cheyali. And this is the graphical representation. In the next class, we shall focus directly on the problems. Okay, so good evening, have a nice day.